السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا کی بڑائی بزرگی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ ابھی مجھے شرعی عذر ہے، ایک منٹ۔ اب یہ حضرت عائشہ کا میں شروع سے لے لیتی ہوں تھوڑا سا، تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ بچپن میں ایک دفعہ حضرت عائشہ گڑیا سے کھیل رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ گئے اور ان سے کیا کہے، گڑیوں سے کھیل رہی تھی، اور ان کے پاس ایک گھوڑا بھی تھا جس کو پر تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھوڑے کے بارے میں پوچھا کہ گھوڑے کو تو پر نہیں ہوتے۔ تو حضرت عائشہ نے کیا فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کو تو پر تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو حضرت عائشہ کی جو اماں تھی، جو ان کی والدہ تھی ماشاءاللہ، وہ ان کو نبیوں کے حالات بتایا کرتی تھی۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلا کہ ہمارے آئیڈیل جو ہے صحابہ ہے اور نبی ہے اور تابعین کی، جو کہ ہمارے بزرگ کے نام پہ ہماری کتابیں چھپی ہے، تو ایسی کتابیں پڑھ کر ہمارے بچوں کو ہم اس کے بارے میں بتائیں تاکہ ان کے اندر جوش پیدا ہو اور وہ بھی دین کی طرف آگے بڑھے۔ پھر ہے امام بخاری کا بیان ہے کہ جب آیات بل ساعتو معیدو جب نازل ہوئی، سورہ قمر آیت نمبر 46 میں اس کی آیت نہیں پڑھوں گی، اس کا ترجمہ پڑھوں گی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ قمر آیت نمبر 46 جب مکہ میں نازل ہوئی، تو اس وقت حضرت عائشہ کیا کھیل کود میں مشغول تھی۔ تو ان کا حافظہ اتنا اچھا تھا کہ جب یہ آیت کے متعلق کوئی ان سے پوچھتا تو یہ کہتی کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو میں کھیل کود میں مصروف تھی، یہ تو بتاتی تھی، لیکن اس ٹائم پہ وہ کون سا کھیل کھیل رہی تھی وہ بھی بتایا کرتی تھی۔ کب؟ جب ان کی عمر 60 سے 63 سال ہو گئی تھی۔ جب بھی آج ہماری 40 سال ہو گئی، لیکن ہم کو بچپن کی بات اتنی اچھے سے یاد نہیں، تھوڑی بہت یاد رہتی، لیکن پوری یاد نہیں رہتی۔ تو یہ جو اور جیسی آیت اترتی تھی ویسے ہی وہ کیا کرتی تھی، اس کو حفظ کر لیتی تھی اور اس کو یاد کر لیتی تھی، اور زندگی بھر یاد رکھ کے انہوں نے دین کو آگے بھی بڑھایا۔ اور حدیثیں بھی سب سے زیادہ ام المومنین میں یا صحابیہ میں یا صحابہ میں سب سے زیادہ حدیث اگر کسی سے ملتی ہے تو حضرت عائشہ ہے۔ حضرت عائشہ سے آدھا دین مکمل ہوتا ہے، آدھا دین، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اگر صحابہ کے بارے میں کوئی پوچھے تو کون ہے؟ ابو ہریرہ، ٹھیک ہے۔ اگر آپ سے سوال ہوئے کہ صحابہ کے میں سب سے زیادہ حدیثیں کس سے ملی تو کون ہوں گے؟ وہ حضرت ابو ہریرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عائشہ کی نسبت جبریل بن مطعم کے بیٹے سے ہوئی، مگر جبیر نے اپنی ماں کے ایما پر یہ نسبت اس لیے فسخ کر دی کہ حضرت ابوبکر صدیق اور ان کے اہل خاندان مسلمان ہو چکے تھے۔ اس کے بعد حضرت خولہ بنت حکیم کی تحریک پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے پیغام بھیجا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں ہی یہ بشارت دے دی تھی، کیونکہ جبریل علیہ السلام آئے اور ان کو ریشمی کپڑے میں کچھ تحفہ دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ ریشمی کپڑا ہٹا کر دیکھا تو اس میں حضرت عائشہ تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نبیوں کے جو خواب ہوا کرتے ہیں نا، وہ کیا ہوا کرتے تھے؟ سچے ہوا کرتے تھے، اور اس میں وہی بھی ہوا کرتی تھی۔ تو وہ جب انہوں نے دیکھا حضرت عائشہ ہے تو بالکل سمجھ گئے، انہوں نے پیغام بھیجا۔ حضرت ابوبکر صدیق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بھائی تھے۔ منہ بولے بھائی بولتے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کا فرق کتنا ہے؟ 2 سال کا ہی فرق تھا، اور دونوں بچپن سے ہی دوست تھے، ٹھیک ہے، بچپن سے ہی دوست تھے، اور ایک دوسرے کو بھائی بلاتے تھے، ایک دوسرے کو بھائی مانتے تھے، مطلب سچے اور پکے جو دوست ہوتے ہیں نا وہ۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو اپنا دوست کہا، اور حضرت عمر کو کیا بشارت دی؟ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو حضرت عمر ہوتے، ٹھیک ہے۔ تعجب سے پوچھا، کیا بھائی
भाई की बेटी से निकाह हो सकता है। पहले मुंह बोले बेटे को क्या बोलते थे, सगा बेटा मान लेते थे, और विरासत में भी उनको हिस्सा मिला करता था। तो इसीलिए हजरत अबू बकर सवाल पूछ रहे थे कि भाई की बेटी से भी निकाह हुआ करता है। तो खौला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो आपने फरमाया अबू बकर मेरे दीनी भाई हैं और ऐसे भाइयों की औलाद से निकाह जायज है। पहले क्या रिवाज था कि जो भी बोल देता था ना मुंह से कि ये मेरा बेटा है तो उसको सच में बेटा मान लिया जाता था और विरासत में भी उसको हिस्सा दिया जाता था। जैसा कि हजरत ज़ैद के बारे में आता है कि उनकी शादी किससे, ज़ैनब बिन हजज से हुई है ना। और फिर बाद में जब उनकी दोनों की नहीं पटी है ना, हजरत ज़ैद जो थे गुलाम थे, हजरत ज़ैनब जो थी वो खानदानी थी और आजाद थी। तो उनको ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन दोनों में बनती नहीं थी। तो फिर तलाक तक जब बात आ गई तो उसके बाद फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आई कि तुम ज़ैनब से निकाह कर लो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल में डर रहे थे। किससे डर रहे थे? उनके दिल में क्या आ रहा था कि मदीना के जो लोग हैं वो क्या बोलेंगे कि भाई की बहू से निकाह कर लिया, बहू से। अभी भी देखो तोहमतें उठती है ना, हजरत आयशा और हजरत ज़ैनब के मुतालिक ही उठती है और किसी के मुतालिक बात नहीं आती। अगर तोहमत लगाना है तो दो चीजों को लेते कि बहू से निकाह की और कमसिन से निकाह की, यानी हजरत आयशा। लेकिन अल्लाह का हुक्म था और करके दिखाना था और ये रस्म तोड़ना था अल्लाह ताला को। सबसे मेन बात इसमें ये थी, सबसे मेन हिकमत ये थी कि ये रिवाज जो था उनके यहाँ पे कि मुंह बोले बेटे की बीवी से शादी नहीं कर सकते या मुंह बोले भाई की बेटी से शादी नहीं कर सकते, रिवाज को अल्लाह ताला को तोड़ना था, इसीलिए हुक्म और हजरत ज़ैनब का निकाह आसमान पर हुआ। देखिए सवालात के तौर पर आ सकते, कोई भी आपसे पूछ सकता है कि कौन सी ऐसी बीवी है जिसका आसमान में निकाह हुआ, तो वो ज़ैनब बिन हजश है। आयत है बाकायदा उनकी कि अल्लाह ताला फरमा रहे कि मैंने आपको आपके निकाह में हजरत ज़ैनब को दिया, ऐसे करके आयत है। वो आयत नंबर मेरे जहन में अभी नंबर नहीं आ रहा है, जब भी आएगा इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इस्लामी बहनों में फॉरवर्ड करूंगी इंशाल्लाह, ठीक है। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए उनसे बढ़कर खुशी की कौन सी बात थी कि उनकी बेटी रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आए। फौरन राजी हो गए। 6 साल की उम्र में हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हिजरत से 3 साल पहले माह शवाल में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाला निकाह में आ गई। हवाला निकाह मतलब जिसमें निकाह होता है, विदाई नहीं होती, ठीक है। अभी भी होते हैं ना बहुत सारे निकाह ऐसे होते हैं क्या, जमात में अभी शादियां कर लेते, निकाह कर लेते न, जो विदाई होती है वो बाद में हुआ करती है ना। पहले कैसा होता था कि बचपन में रिश्ता तय हो जाता था और उसका निकाह कर दिया जाता था और जो विदाई होती थी वो बालिग होने के बाद विदाई होती थी। लेकिन अभी हमने क्या रिवाज निकाल लिया कि अब रिश्ता कर लेते, सगाई कर लेते, एक नया रिवाज, नया रस्म, नया खर्चा, नया माल की बर्बादी, सगाई कर लेते और रख देते और फिर वो दोनों एक दूसरे से बात करते, ये करते, अभी तो घूमने भी चले जाते। तो ये सब चीजें क्या में आती है, बेहयाई के कामों में आती। तो हमारे इस्लाम में क्या हुक्म है, रिश्ता तुमको जल्दी करना है तो कोई उसमें मना नहीं है, कोई मुआनियत नहीं है, बल्कि जायज है जल्दी रिश्ता करना, बहुत अच्छा माना गया, लेकिन निकाह करके रखो। और जब तुमको विदाई देना है, जब तुम विदाई दे सकते, जैसे लड़की अभी छोटी है, थोड़ी बड़ी होने के बाद आपको देना है, जब भी दे सकते। या अभी आपकी इतनी हैसियत नहीं है कि मेहमानों को खिला सकते, कभी रोक दे, जब आपकी हैसियत आ जाएंगी, जब आपके पास माल आ जाएगा, आप 4 लोगों को खिला सकेंगे, तो फिर आप जब विदाई दे दे, ठीक है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुद निकाह पढ़ाया। अपनी बेटी का निकाह किसने पढ़ाया? हजरत अबू बकर ने। हमारे यहाँ अगर निकाह पढ़ाना तो अब्बू पढ़ाते हैं क्या? नहीं पढ़ाते। अब्बू को निकाह का वो पता ही नहीं होता है ना, खुदवा क्या होता है वो पता ही नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी परवरिश हुई नहीं ना हमारे यहाँ किसी भी औलाद की। अगर ऐसी होती तो हमारे घर के जेंट्स जो है, हमारे खुद के औलादों की, वो क्या करते, निकाह पढ़ाते। लेकिन यहाँ पे हजरत अबू बकर सिद्दीक खुद की बेटी का निकाह उन्होंने पढ़ाया। 5 दरहम हक महर मुकर्रर हुआ, सबसे कम 5 दरहम। एक दफा शवाल के महीने में अरब में ताउन का खौफनाक वबा फैली थी। देखो अभी कोरोना फैला था ना,
پہلے طاعون کی بیماری پھیلی تھی جو کہ پھیلنے والی تھی. وائرل انفیکشن بولتے ہیں نا, وہ بیماری تھی جس نے ہزاروں گھرانوں کو ویران کر دیا تھا. یعنی بہت سارے لوگ اس میں وہ بیماری سے مر رہے تھے. اس وقت سے شوال کا مہینہ اہل عرب میں منوس سمجھا جاتا. دیکھا ابھی یہ کیا بولتے ہیں, مارچ کا مہینہ. مارچ میں اس سے جب شروعات ہوئی تھی مارچ میں ہوئی تھی, پھر دوسرے بار جو دوسری لہر آئی وہ بھی مارچ میں ہی ہوئی. تو ہمارے کیا بولے, مارچ کے نا منوس ہے نا. اپن لوگ تو نہیں بولتے الحمدللہ, لیکن باقی کے لوگ بول رہے ہیں کہ مارچ کا مہینہ منوس ہے. تو ویسے ہی شوال میں یہ بیماری آئی تھی, تو شوال کے مہینے کو کیا بولتے تھے, وہ منوس مانتے تھے. ٹھیک ہے. اور وہ اس مہینے میں خوشی کی تقریب کرنے سے اعتراض کرتے تھے. مطلب کوئی بھی خوشیاں منانے سے, کوئی بھی یعنی سگائی, شادی یا برتھ ڈے یا جو بھی ہوتا تھا نا, تو وہ شوال کے مہینے میں نہیں مناتے تھے. اس کو بدشگون کہتے تھے نا, اور اس میں کوئی بھی خوشی نہیں مناتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح بھی شوال میں ہوا, جان بوجھ کر. اسی لیے اس میں کیا حکمت تھی, شوال میں کرنے کے بعد میں بھی کر سکتے تھے یا پہلے بھی کر سکتے تھے, لیکن شوال میں کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ مہینے کو منوس نہ سمجھو. ہر مہینے ایک جیسے ہوتے ہیں, کوئی منوس نہیں ہوتا ہے, اور ہر مہینے میں نکاح ہم کر سکتے ہیں, یہاں تک کہ رمضان میں بھی کر سکتے. ہمارے یہاں رواج نہیں رمضان کا. رمضان میں اگر کوئی نکاح نکالے تو ہم بولتے رمضان ہی ملا اس کو نکاح کرنے کے لیے, ہے نا. کوئی مذاق اڑاتا تو کوئی پریشان ہوتا تو کوئی منہ ٹیڑھا کرتا. حالانکہ رمضان میں بھی نکاح کرتا تو 12 مہینے کبھی بھی نکاح کر سکتے. نکاح میں کوئی ممانعت نہیں ہے. جیسے کہ روزے سال میں 5 دن منائے. حج جو ہے حج کے مہینے میں ہی ہوتا ہے. نماز دن میں 3 بار سجدہ کرنا حرام ہے, لیکن نکاح 12 مہینے میں کوئی بھی ٹائم پہ کر سکتے, کبھی بھی کر سکتے. ٹھیک ہے. اس میں کوئی منوسیت نہیں پائی جاتی. تو حضرت عائشہ کا نکاح کیوں ہوا شوال میں, کہ یہ وہاں پہ ایسا رواج تھا کہ شوال کے مہینے میں وبا پھیلی تھی, بہت سارے لوگ مرے تھے. تو لوگ کیا مانتے تھے کہ اس مہینے میں, یہ مہینہ جو ہے منوس ہے, اس مہینے میں کوئی بھی خوشی نہیں منانا چاہیے. اس لیے اس رسم کو توڑنے کے لیے حضرت ابوبکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کا نکاح کب کیے, شوال کے مہینے میں. اور رخصتی بھی چند سال بعد شوال ہی میں ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے, اس کے بعد پھر انہوں نے وہاں پہ بلایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے, حضرت عائشہ, حضرت زینب سب پیچھے چھوٹ گئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو بول کر ان کو وہاں بلایا. پھر مدینہ میں ان کی کیا ہوئی, بدائی ہوئی. مدینہ میں ان کی بدائی ہوئی 3 سال بعد, نکاح کے 3 سال بعد بدائی ہوئی مدینہ میں جا کے, ہجرت کے بعد. اس وقت سے 12 شوال کی نحوست کا وہم لوگوں کے دلوں سے دور ہو گیا. اس وقت سے یہ رسم ٹوٹ گئی اور سب لوگ کرنے لگے. منوسیت بھی ٹوٹ گئی, اور منہ بولے بھائی کی بیٹی سے نکاح کرنا نہیں کرتے تھے, تو یہ بھی رسم وہاں پہ ٹوٹ گئی. ٹھیک ہے. اسی لیے دیکھو, ہم بھی اگر کبھی نکاح کریں نا, تو ایسی کوئی رسم ہمارے معاشرے میں یا ہمارے خاندان میں ایسی کوئی سوچ رکھتا ہو, ایسی کوئی بات کو مانتا ہو کہ یہ ٹائم پہ نکاح نہیں کرنا, وہ مہینے میں نہیں کرنا, تو ہمارے گھر میں اگر نکاح ہوئے نا تو ہم اسی دن کرنا. جیسا کہ فیض سید, انہوں نے کیا کہا, بولے سیٹرڈے کے دن نکاح کرنے کو شبھ نہیں مانتے نا, اچھا نہیں مانتے. تو میں نے میرا نکاح سیٹرڈے کے دن ہی کیا. حالانکہ جمعے کے دن کرنا وہ تھا نا, سنت تھا, لیکن رواج کو توڑنا تھا, اس لیے میں نے سیٹرڈے کے دن کیا. منگل کے دن میرا رشتہ ہوا, سیٹرڈے کے دن میری شادی ہوئی. تو سیٹرڈے کے دن رکھنا کیوں مقصد تھا, کہ رسم کو میرے کو توڑنا تھا. تو ایسے ہی یہ بات میرے کو بہت اچھی لگی کہ ہمارے گھر میں ہم جب نکاح کریں تو وہ دن چن سکتے ہیں نا, ہمارے اختیار میں ہوتا ہے. تو ایسے دن چن کر ایسے رسموں کو ہم کو توڑنا چاہیے, تو یہ رسمیں ٹوٹیں گی, بولنے سے نہیں ہوں گی, ہم کو خود کو کر کے دکھانا پڑے گا جب ہوں. حضرت عائشہ سے نکاح کی بشارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ہو چکی تھی پہلے ہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص ریشم میں لپٹی ہوئی کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا رہا ہے اور کہتا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا تو حضرت عائشہ تھی. حضرت عائشہ کا نکاح انتہائی سادگی سے ہوا. وہ فرماتی تھی, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح فرمایا تو میں اپنی ہم جولیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی. مجھے اس نکاح کا حال تک معلوم نہ ہوا کہ میری والدہ نے مجھے گھر سے باہر نکلنے سے منع کر دیا. یعنی اتنی سادگی سے ہوا. ہمارے شادی ہوتی تھی کتنی دھوم ہوتی نا, بچی کے ارمان ہے, مہندی لگا رہے, ہلدی لگا رہے, سہیلیوں کو بلا کے کیک کاٹ رہے, نئے کپڑے پہن رہے,
اور ابھی تو الحمدللہ مہندی کے دن ہرے کپڑے، ہلدی کے دن پیلے کپڑے، نکاح کے دن ہم یہ پہنیں گے، اور ایک برائڈل شاور یہ ایک نیا نکل گیا ہے نا. یہ سب چیزیں ہم نے ایجاد کی اور ہم ہمارا پیسہ برباد کر رہے اور ہمارے شوہر پریشان حال ہو رہے اور کہاں جا رہے؟ بیاج بٹے کی طرف جا رہے. جب مال نہیں ہوتا تو انسان کہاں جاتا ہے؟ بیاج بٹے کی طرف ہی جاتا ہے نا. یہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ عورتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، عورتوں کو زیادہ خرچ کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. حضرت عائشہ پیدائشی مسلمان تھی. اب پیدائشی مسلمان تھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی جتنے پیدا ہوئے سب ہندو تھے، ایسا نہیں تھا. کہ جب یہ پیدا ہوئی تو ان کے ماں اور باپ دونوں کو انہوں نے کیا پایا؟ مسلمان پایا. ان کے گھر میں قرآن مسلمان پایا. ان کی ماں ان کی تربیت اچھے سے کی اور ان کو صحابہ کی ان کو نبیوں کی حالات سنایا کرتی تھی. اور اس کے الٹ حضرت اسماء بھی حضرت ابوبکر کی ہی بیٹی تھی، لیکن ان کی ماں جو تھی وہ مشرکہ تھی. ٹھیک ہے. ان سے روایت ہے کہ جب میں نے اپنے والدین کو پہچانا انہیں مسلمان پایا. کچھ لوگ نے کیا کیا؟ بڑے ہونے کے بعد ماں باپ کو مسلمان دیکھا ہے نا. کسی نے خود مسلمان بنایا، یعنی کچھ نہ کچھ اس میں تھا. لیکن یہ ایک واحد حضرت عائشہ تھی جو کہ جب انہوں نے آنکھ کھولی تو ان کے ماں باپ کو کیا پایا؟ مسلمان پایا. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ پر روز ازل سے کفر و شرک کا سایہ تک نہ پڑا. کفر و شرک کا سایہ بولتے ہیں نا، سایہ بھی نہیں پڑا. اتنی دور تھی وہ شرک اور کفر سے، اتنی پاکیزہ تھی وہ. توحید پر بچپن سے ہی جمی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. پھر حضرت عائشہ سے نکاح کے 3 سال بعد رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے. کس کے ساتھ گئے؟ حضرت ابوبکر کے ساتھ گئے. ہم سیرت میں پڑھ چکے ہیں کہ جب کیا معاملہ ہوا تھا. ٹھیک ہے. اب اس طرف میں اگر گئی تو پھر یہ رہ جائے گا. مدینہ پہنچ کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت زید بن حارثہ اور ابو رافع اور عبداللہ بن اریکت کو اپنے اہل وعیال لانے کے لیے مکہ بھیجا. یہ دونوں کہاں گئے؟ تینوں مکہ بھیجے. واپسی پر حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت ام کلثوم، حضرت سودا بن زمعہ، ام الایمن اور اسامہ بن زید تھے. ٹھیک ہے. یہ کون ہے؟ فاطمہ الزہرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، ام کلثوم بھی، اور حضرت ام کلثوم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، حضرت سودا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، اور ام ایمن کون تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں. رضائی ماں وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلائی ہو. ٹھیک ہے. ام ایمن. اور اسامہ بن زید. اسامہ بن زید کون تھے؟ یہ زید کے بیٹے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت زیادہ محبت کرتے تھے. اور عبداللہ بن اریکت کے ہمراہ عبداللہ بن ابوبکر ام رومان. یہ کون تھی ام رومان؟ حضرت ابوبکر کی بیوی اور حضرت عائشہ کی ماں. حضرت عائشہ صدیقہ اور اسماء بنت ابن ابی بکر تھی. یعنی اریکت کے ساتھ 3 لوگ کون تھے؟ ایک تو ام رومان تھی جو حضرت عائشہ کی ماں اور حضرت عائشہ اور اسماء 2 بیٹیاں، اور حضرت ابوبکر کی 2 بیٹیاں اور ان کی بیوی. ٹھیک ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو بھیجا تھا انہوں نے کتنے لوگوں کو لائے تھے؟ 4 لوگوں کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں، ایک بیوی اور 5 لوگوں کو لائے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں، ایک بیوی، ایک رضائی ماں اور ایک پوتا بول سکتے ہیں کیونکہ منہ بولے بیٹے تھے. زید ان کا بیٹا تھا اسامہ. تو وہ ٹھیک ہے. پھر وہ کہاں گئے؟ ان دونوں پہلے نکل گئے، پھر بعد میں ان لوگوں کے ساتھ میں ان کے اپنے خاندان والوں کو، اپنی فیملی والوں کو انہوں نے مدینہ بلایا. مدینہ پہنچ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محلہ بنو حارث میں اپنے والد محترم کے گھر اتری. مدینہ کے آب و ہوا شروع میں مہاجرین کے موافق نہ آئی. یعنی مہاجرین جو ہجرت کر کے گئے اس کو مہاجرین بولتے ہیں، وہاں کے لوگوں کو انصار بولتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ وہاں کی جو آب و ہوا تھی نا تو مدینہ کی بالکل بھی اچھی نہیں تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لیے دعا کی تو وہاں کی آب و ہوا اچھی ہوئی، شدھ ہوئی. پھر ان لوگوں کو بھاگے. کیونکہ دیکھو کوئی بھی شہر میں اگر ہم گئے تو وہاں کی آب و ہوا ہم کو جمتی نہیں ہے نا، ہم کو میچ نہیں ہوتی ہے، ہم وہاں بیمار پڑ جاتے ہیں. تو ویسے ہی یہ جو مہاجرین جو آتے تھے وہاں پہ بیمار پڑ جا رہے تھے، وہاں کی آب و ہوا ان کو بھا نہیں رہی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے پھر وہاں مدینہ کی ہوا میں اللہ تعالیٰ نے شفا ڈال دی. حضرت ابوبکر سخت بیمار ہو گئے. حضرت عائشہ صدیقہ نے نہایت تندہی سے ان کی ذمہ داری کی، مطلب خدمت کی.
جب وہ صحت یاب ہو گئے تو خود بیمار ہو گئی. کون صحت یاب ہو گئے؟ حضرت ابوبکر کو صحت ملی تو کون بیمار ہوگی؟ حضرت عائشہ، کیونکہ انہوں نے جان توڑ محنت کر کے اپنے والد کی خدمت کی تھی. ٹھیک ہے. مریض کا حملہ اتنا شدید تھا کہ سر کے بال گر گئے، تاہم جان بچ گئی. یعنی اتنی بیمار ہو گئی. دیکھو نا، ٹائیفائڈ ہوتا ہے نا، تو جب سر کے بال جھڑ جاتے ہیں تو ان کو اتنی بیمار ہوگی کہ ان کے جو سر کے بال ہے وہ جھڑ گئے تھے، لیکن صحت ان کی بچ گئی تھی. جب صحت بحال ہوئی تو صدیق اکبر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، عائشہ کو آپ رخصت کیوں نہیں کرا لیتے؟ فرمایا، فی الحال میرے پاس مہر نہیں ہے. یعنی ابھی تک انہوں نے مہر ادا نہیں کیا تھا. صدیق اکبر نے اپنے پاس سے 500 درہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور قرض حسنہ پیش کیے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیے، اور وہی حضرت عائشہ کے پاس بھیج کر انہیں شوال 1 ہجری میں رخصت کرا لیا. اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر 9 سال اور بعض روایتوں کے مطابق 12 برس کی تھی. 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا. 3 ہجری میں کیا ہے؟ غزوہ احد پیش آیا، جب ایک اتفاقی غلطی سے جنگ کا پھانسا پلٹ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مشہور ہوئی تو مدینہ سے حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت صفیہ، سیرت النساء، فاطمہ زہرا اور دوسری خواتین اسلام دیوانہ وار میدان جنگ کی طرف لپکی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب خبر جنگ احد میں جھوٹی افواہ پھیل گئی تھی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہو گئے، تو جب ان لوگوں کو پتا چلا تو یہ لوگ میدان جنگ کی طرف گئی، مطلب بھاگی یا گئی. صفیہ کون تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی. حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی. یہ صفیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی میں بھی ہے اور ان کی پھوپھی میں بھی ہے، لیکن یہاں پہ پتہ نہیں کس کے بارے میں بات ہو رہی، شاید بیوی کے ہی بارے میں بات ہو رہی ہے. اور فاطمہ ان کی بیٹی تھی، اور دوسری خواتین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت رکھتی تھی، سب کہاں گئی؟ یہ میدان احد کی طرف گئی، وہاں پہ دیکھنے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا. وہاں پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامت دیکھا تو سجدہ شکر بجا لائی. دیکھو، سجدہ شکر، یہاں پہ نماز کے بارے میں ذکر نہیں ہے. دیکھو، جب شکر کرنا ہے نا، اگر ہم نے جو چاہا وہ مل گیا یا اس سے اچھا مل گیا ہم کو، تو ہم کیا کرتے؟ اللہ کا شکر ہے، تو 2 رکعت شکرانہ پڑھتے. تو شکرانہ نہیں بلکہ شکر کا سجدہ کرنا چاہیے. نبیوں کو بھی جب جب ان کو شکر کرنا ہوتا تو وہ بھی سجدہ ہی کرتے، نہ کہ نماز پڑھتے. ٹھیک ہے. یہاں بھی شکر کا سجدہ بجا لائی. ان سب نے مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو دھویا اور پھر مسکزے سے سنبھال کر زخمیوں کو پانی پلانا شروع کیا. میں نے اس سے پہلے بتائی تھی، جنگ احد میں لڑتے ہیں نا تو ان کا خون زیادہ بہنے کی وجہ سے ان کو کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ پیاس لگتی ہے. اسی لیے ساتھ میں عورتیں بھی جایا کرتی تھی اور جو بھی زخمی ہوتا تھا ان کی مرہم پٹی بھی کرتی تھی اور ان کو پانی پلاتی تھی. جب دوسرے صحابہ کرام جو ادھر ادھر منتشر تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہونے شروع ہوئے تو مدینہ واپس تشریف لائے. جب دوسرے صحابہ کرام ادھر ادھر منتشر ہونا یعنی پھیل جانا، ادھر ادھر بھاگ جانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہونے شروع ہوئے. جب بھاگ گئے تھے، جب ان کو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت ہے، تو وہ ان کے آس پاس جمع ہو گئے تو مدینہ واپس تشریف لے گئے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ، دیکھو یہ تابعین یا تبع تابعین یہ دونوں میں سے ایک میں ہے، یہ صحابہ میں سے نہیں. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جب میں بولوں تو سمجھ جانا تابعین یا تبع تابعین میں سے ہے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عنہا بولوں تو سمجھ جانا صحابہ یا صحابیات میں سے ہے. ٹھیک ہے. امام احمد بن حنبل نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہ غزوہ خندق میں بھی قلعے سے باہر نکل کر نقش جنگ دیکھا کرتی تھی، یعنی جنگ کس طرح ہو رہی ہے وہ دیکھا کرتی تھی. غزوہ خندق ہوئی تھی نا، غزوہ احزاب کے نام سے بھی وہ مشہور ہے. دیکھو، غزوہ جب لکھا ہے تو سمجھ جانا یہ جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہے، اور صرف جنگ لکھ کر آئی تو سمجھ جانا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد کی جنگ ہے. اس کو بڑی جنگ ہے، چھوٹی جنگ ہے، ایسا بھی بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جنگ خندق کیسی ہوئی تھی؟ سلمان فارسی کے مشورے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیے تھے؟ یہ مدینہ کے پورے اطراف میں
तो एक तरफ तो पूरा बंद था, 3 तरफ खुला था, तो वहाँ पे उन्होंने पूरे गड्ढा खोदे थे ना, तो कुछ उसकी मेजरमेंट भी बताए थे कितना गहरा और कितना चौड़ा था। तो वो और फिर जो घर में जो बच्चे और औरतें थी उनको एक किले में बंद कर दिए थे ताकि वो महफूज रहे। तो जब वो किले में थी तो वो बाहर झांक कर जंग कैसी हो रही है वो देखा करती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूसरी लड़ाइयों में भी शरीक होने की इजाजत चाही थी लेकिन ना मिली। सही बुखारी में है, तो रातों को उठकर कब्रिस्तान चली जाती थी। इन रवायतों से साबित होता है कि उम्मुल मोमिनीन फितरी तौर पर निहायत दिलेर और निडर थी, यानी बहुत ज्यादा घबराती नहीं थी, डरती नहीं, निडर भी थी, अलर्ट भी थी, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, जरा सा कुछ बोले तो बात को पूरा समझ जाती थी। अब कोई कैसा होता है 4-5 बार भी समझाना तो नहीं समझ में आता है, और कोई ऐसा होता है कि एक बात बोल दो पट से उसके समझ में आ जाता है। तो ये कम ज्यादा जहन की एक अलामत होती है। तो ये बहुत ज्यादा होशियार, अलर्ट और दिलेर और निडर थी। कौन? हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की हयात मुबारक 4 वाक़यात से बेहद अहम है। इनके जिंदगी में 4 ऐसे बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं जो कि बहुत ज्यादा मशहूर और मारूफ है। उफक सबसे पहले, जो कि तोहमत लगी, एला, तहरीम और खैबर। ठीक है, ये एक एक करके हम पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा। सबसे पहले हम उफक के बारे में पढ़ेंगे, तोहमत के बारे में। ठीक है, उफक का वाक़या यूं पेश आया कि गज़वे बनु मुस्तलिक के सफर में हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थी, यानी उनके साथ थी। जब ये गज़वे बनु मुस्तलिक ये जंग का नाम है, ये जंग में जब जा रहे थे तो इस सफर में हजरत आयशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी। रास्ते में एक जगह रात को काफिले ने कयाम किया मतलब वहाँ पे रुक गए, यानी आराम करने के लिए रुक गए। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रफ़ाए हाजत के लिए पड़ाव से दूर निकल गई है। रफ़ा हाजत पहले वहाँ पे जब पड़ाव डाले तो रफ़ा हाजत के लिए बहुत दूर निकल गई। वहाँ उनके गले का हार जो वो अपनी बहन हजरत अस्मा से मांग कर लाई थी, बेखबरी के आलम में गिर गया। वापसी पर पता चला तो बहुत मुस्तरीब हुई, फिर इसी समत वापस लौटी। ख्याल किया कि काफिले के चलने से पहले हार ढूंढ कर वापस पहुंच जाऊंगी, ये सोच रही थी और हार को ढूंढ रही थी। क्यों? उनको बुरा लग रहा था कि वो एक अमानत थी, उनकी बहन से वो लाई थी और वो एक अमानत थी, और जब वो गुम गया तो उनकी बहन तो उनको कुछ नहीं बोलने वाली थी, लेकिन इनको दिल में बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था कि वो मेरी बहन का था, और वो ढूंढने में मसरूफ हो गई। और क्या सोच रही थी कि मैं हार ढूंढ के काफिले तक पहुंच जाऊंगी। जब हार ढूंढ कर वापस पहुंची तो काफिला रवाना हो चुका था। अब इसमें ऐसा है, लेकिन कहीं ऐसा आता है कि वो हार नहीं मिला, फिर ऊंट जब उठाए तो उसके नीचे हार मिला। देखो, कहीं कुछ आता तो कहीं कुछ, अल्लाह आलम जो भी है। ये हिस्ट्री में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, 2-3 रवायतें आती है, तो जो भी एक ज्यादा रवायत आती है उसको मैं बयान कर देती। बहुत घबराई, यानी काफिला निकल चुका था तो फिर वो बहुत घबराई। ना तजुर्बेकारी की उम्र थी, यानी कम उम्र थी, इनको तजुर्बा उनको उसका नहीं था, बहुत कम उम्र की थी। चादर ओढ़कर वहीं लेट गई। हजरत सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ियल्लाहु अन्हु किसी इंतजाम में जरूरत के सिलसिले में काफिले से पीछे रह गए थे। मतलब कैसा होता था, काफिले के पीछे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 या 2 आदमी को छोड़ देते थे। क्यों? क्योंकि जब काफिला उठ के आगे बढ़ेगा तो तुम वहाँ से वही जगह से धीरे धीरे आना, ताकि कुछ चीज है, कुछ सामान छूट जाए तो कहते थे ले आना। ये एक इंतजाम के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे छोड़ जाते थे। तो किसको छोड़े थे? सफ़वान जो सहाबी थे उनको छोड़े थे। जब वो आए तो उन्होंने हजरत आयशा सिद्दीक़ा को पहचान लिया। क्यों? क्योंकि बचपन में या नुज़ूल हिजाब से पहले उन्हें देखा हुआ था, बचपन में भी देखा हुआ था, और जब हिजाब का हुक्म नहीं आया था उससे पहले भी उन्होंने उनको देखा था। हिजाब का हुक्म नहीं आया था जब ये इतना ज्यादा हिजाब नहीं किया करते थे, इसलिए वो देखने में आ गए थे। उनसे पीछे रह जाने का सबब पूछा। जब वाकया मालूम हुआ तो बहुत हमदर्दी की। फिर उम्मुल मोमिनीन को ऊंट पर बिठाकर उजलत से काफिले की तरफ, उजलत से मतलब जल्दबाजी से, यानी जल्दी नहीं जाते, तो उसे उजलत से काफिले की तरफ रवाना हुए और दोपहर के वक्त काफिले में जा मिले। दोपहर तक क्या करे? काफिले में जा मिले। अब यहाँ पे मौका मिल गया किसको? मुनाफिक को। कौन सा मुनाफिक? मुनाफिकों का सरदार मैंने बताई थी नाम, किसी को याद है? मस्तान। मस्तान नाम है? नहीं,
मुनाफिक का नाम क्या है, किसको याद है? नहीं है याद, ठीक है कोई बात नहीं। अब्दुल्ला बिन उबई, क्या नाम था उसका? मुनाफिक का सरदार था ये अब्दुल्ला बिन उबई को। जब इस वाक़े का पता चला तो उसने हजरत सिद्दीका कौन है? हजरत आयशा, हजरत सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हो के मुतालिक मशहूर कर दिया कि वो अब बाअस्मत नहीं रही। उन्होंने क्या किया? उन पर तोहमत लगा दिया, वो इज्जत वाली अस्तगफिरुल्लाह नहीं रही। चंद सादा रूह मुसलमान भी गलत फहमी में मुब्तला हो गए, यानी जो सादा मिजाज थे, जो ज्यादा डीप में बात को नहीं समझ पाते थे, वो उनकी बातों में आ गए। जनाब रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कद्र का तशव्वुश पैदा हुई और हजरत आयशा सिद्दीका भी नाहक की बदनामी के सदमे से बीमार हो गई। हजरत आयशा को नहीं पता था कि उनकी बाहर बातें चल रही है। जब वो रफ़ा हाजत को गई किसी के साथ तो फिर उसने उनको बताया, वो औरत ने उनको बताया। जब उनको पता चला तो उनका ही एक वाक़या आता है कि जब उन्होंने मुझे बताया तो मैं रफ़ा हाजत के लिए गई थी उनके साथ। जब मुझे पता चला कि मेरे बारे में ऐसी बातें हो रही है तो मैं क़ज़ाए हाजत करना ही भूल गई, घर वापस आ गई और बीमार हो गई। उस वक्त गैरत इलाही जोश में आई और आयत बरात नाज़िल हुई। फिर वो बहुत ज्यादा बीमार हुई। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपनी अम्मी के यहाँ भेज दिया। हजरत आयशा फरमाती है कि जब मैं हमेशा बीमार होती थी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी आदत मेरी खिदमत किया करते थे, लेकिन अभी मैं बीमार हुई तो मेरी खिदमत उन्होंने नहीं की और मुझे देखने भी नहीं आए। फिर क्या हुआ? हजरत अबू बकर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा टेंस में थे कि ये कैसा हो गया है ना। फिर अल्लाह ताला ने डायरेक्ट कुरान में ही सूरह नूर आयत नंबर 12 में फरमा दिया। इसका मैं सिर्फ तर्जुमा पढ़ूंगी, आयतें पढ़ूंगी, ठीक है। जब तुमने ये सुना तो मोमिन मर्दों और औरतों की निस्बत नेक गुमान क्यों नहीं किया और क्यों न कहा कि इस तरह तोहमत है। यानी जब तुम ये सुने तो तुम तो बोल देना चाहिए था कि मुल मोमिनीन ये तो हो ही नहीं सकता। ये आयत बरात के नुज़ूल से दुश्मनों के मुंह सियाह हो गए, यानी काले हो गए, और सादा लोग मुसलमान जो गलत फहमी का शिकार थे सख्त शर्मिंदा हुए। जब वो मुसलमान भी इसमें मुब्तला हो गए तो वो शर्मिंदा हो गए। उन्होंने निहायत आजिज़ी से अल्लाह और अल्लाह के रसूल से माफ़ी मांगी। हजरत आयशा और उनके वालिदैन को कद्र ताबे हद मशरूरत हुई, मतलब बहुत ज़्यादा उनको खुशी हुई। हजरत आयशा सिद्दीका का सर फख्र से बुलंद हो गया। उन्होंने फरमाया, मैं सिर्फ अपने अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ और किसी की ममनून नहीं। यानी जब ये आयत नाजिल हुई, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देखने के लिए गए तो वहाँ पर उन पर आयत नाजिल हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये आयत नाजिल फरमाए तो हजरत अबू बकर और उम्मे रुमान ने कहा हजरत आयशा के, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्र अदा करो। तो हजरत आयशा ने कहा कि मैं अब अल्लाह का शुक्र अदा करूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने मेरी तरफ से गवाही दी, बाकी सब लोगों ने तो मुझे गलत ही समझा। ठीक है, ये यहाँ पे हम रोक देते हैं इसको, क्योंकि फिर हमारे क्लास का टाइम हो रहा है। हम कर लेते हैं, थोड़ा सा है, फिर मैं क्लास के लिए रोक दूंगी। ठीक है, अब है वाक़या तहरीम। वाक़या तहरीम का किस्सा है। तहरीम ये शहद वाला किस्सा है। ठीक है, अगर आम जबान में अगर हमको समझना है तो शहद वाला किस्सा है ये। अभी हम तोहमत वाला पढ़ चुके हैं। वाक़या तहरीम है। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि असर की नमाज के बाद अज़वाज मोहतरात के पास थोड़ी देर के लिए तशरीफ ले जाते। एक दफ़ा हजरत ज़ैनब बिन जहश के पास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास ज़्यादा देर हो गई। यानी उनका एक मामूल था कि 5 मिनट बैठते तो 5 ही मिनट बैठते, लेकिन उस दिन वो 10 मिनट बैठ गए। हजरत आयशा को रश्क हुआ। रश्क यानी अच्छे कामों में रश्क करना, यानी हसद नहीं है ये, हसद से ऊंचा वर्ड है ये। ठीक है, ये नेक लोगों के बारे में रश्क ही लिया जाता है, हसद नहीं लिया जाता। उन्होंने तजस्सुस किया तो मालूम हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैनब के यहाँ शहद खाए। तजस्सुस मतलब जासूसी करना है ना, यानी किसी से पूछताछ करना, बोलते हैं ना जासूसी करना, तहकीक करना, इसको तजस्सुस भी बोलते हैं। तजस्सुस किया तो मालूम हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैनब के यहाँ शहद खाया है, जो उन्हें किसी ने तोहफे के तौर पर भेजा था। यानी उनके पास शहद भी नहीं हुआ करता था, लेकिन कोई तोहफे तन भेज देता तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रखती, और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर के बाद सबके यहाँ जाते तो वो बतौर
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका शरबत बना के दिया करती थी। पहले चीनी गुड़ ये नहीं हुआ करता था, शक्कर चीनी जो है ना आज हम इस्तेमाल करते हैं मीठे के लिए, पहले नहीं हुआ करता था। पहले क्या मीठा अगर कोई चीज को बनाना है तो मीठा करना है तो हम क्या करते हैं, गुड़ डालते हैं या शक्कर डालते हैं ना। लेकिन इन लोग क्या इस्तेमाल करते थे, एक तो शहद इस्तेमाल करते थे, दूसरा खजूर इस्तेमाल करते थे मीठा करने के लिए। 2 चीजों से ये मीठा बनाया करते थे। हजरत आयशा ने हजरत हफ्सा से कहा कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे और तुम्हारे घर तशरीफ लाए तो कहना चाहिए कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने मुगाफिर का शहद खाया है? मुगाफिर एक फूल का नाम है जिसमें से बू आती है, ठीक है। तो किससे उन्होंने किया? हजरत हफ्सा से। यानी कुछ उम्मुल मोमिनीन ऐसी थी जिनकी एक दूसरे से बहुत ज्यादा पड़ती थी, जैसे हजरत आयशा से हजरत हफ्सा की बहुत ज्यादा बॉन्डिंग थी, मतलब बॉन्डिंग होती ना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे से ज्यादा मिलजुल कर रहना तो होती। तो दोनों एक दूसरे को सिखा लिए कि भाई जब आएंगे तो आपने भी यही कहना और मैं भी यही कहूंगी। जैसे एक जना जब बोलता है ना कोई बात तो यकीन नहीं करते, दूसरा तीसरा आके बोल दिया तो हम यकीन कर लेते, इसलिए वो एक दूसरे को सिखा दी कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो बोलना कि आपने मुगाफिर का शहद खाया है। मुगाफिर क्या होता है? एक फूल का नाम होता है जिससे शहद की मक्खी चूसती है, इसमें से इस कदर बू होती है कि वो आकाए दो जहां को हर किस्म की बू पसंद नहीं थी, मतलब वो ऐसे वो फूल में से बू आती थी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बू यानी बदबू बिल्कुल पसंद नहीं थी, बल्कि खुशबू पसंद थी, ठीक है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए कि हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने शहद पिलाया है तो तुम कहना शायद ये शहद अरफित की मक्खी का है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हफ्सा के यहाँ तशरीफ लाए तो यही सवाल व जवाब हुए, और फिर हजरत सफिया हजरत आयशा ने भी यही गुफ्तगू दोहराई। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत मुबारक में तकद्दुर पैदा हो गया, यानी इतने लोगों ने गवाही दे दी कि इससे बू आ रही है, मतलब ये मुगाफिर जो फूल है जो मक्खी चूस कर उसका शहद बनाती है, शहद में बू आती है। आपने वो शहद पिया तो अगर हमारे सामने कोई आके खड़ा हुआ है ना और हमने उसको ये बोल दिया कि क्या आप अभी बिरयानी खा के आए हैं, जब वो बात करे तो बिरयानी के मसाले की खुशबू आती है ना, खुशबू आना। तो वैसे मुगाफिर जो शहद का खाए ना तो जब बात करे या पास में बैठे ना तो उसकी बू आती थी। तो जब उन्होंने कहा कि तुमने इसका शहद पिया है, मुगाफिर के फूल का शहद पिया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि मेरे अंदर से बू आ रही है। तो उनके अंदर एक तकद्दुर यानी एकदम उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, एकदम उनके मिजाज जो बदल गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर हजरत ज़ैनब के यहाँ तशरीफ ले गए और उन्होंने हस्बे मामूल शहद पेश किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे उसकी जरूरत नहीं, मैं आइंदा शहद नहीं खाऊंगा। क्या बोले थे उन्होंने? मुझे इसकी जरूरत नहीं और आइंदा मैं शहद नहीं खाऊंगा। क्यों बोला था? क्योंकि उनकी दूसरी बीवियों को उसकी बू पसंद नहीं आ रही थी और खुद को भी पसंद नहीं थी। कि सब बीवियों ने उनको एतराज किया था कि आप मुगाफिर के शहद का शरबत पी कर आए थे, तो इस वजह से उन्होंने शहद खाने से मना कर दिया। तब शहद खाना जायज था, हलाल था। तो अल्लाह को ये बात अपने नबी की बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और दूसरी बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रह की दुनिया तक रोल मॉडल है, तो उन पर से इतनी सी भी गलती अल्लाह ताला को बर्दाश्त नहीं हुई। अगर आपने इसको हराम कर दिया तो सारी उम्मत पर हराम हो जाएगा। इसलिए अल्लाह ताला ने उस बात को पकड़ लिया, अपने नबी की बात को पसंद नहीं किया और उस बात को पकड़कर क्या किया, अल्लाह ताला ने आयत को नाजिल कर दिया। सूरह तहरीम आयत नंबर 1 का तर्जुमा मैं पढ़ूंगी। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम अपनी बीवियों की रजामंदी के लिए जो चीज खुदा ने हलाल की है उसको अपने ऊपर क्यों हराम करते हो? अपनी बीवी की रजा के लिए अल्लाह की हलाल करदा चीज को आप हराम क्यों करते हो? अगर आपने इसको नहीं खाया, इसको नापसंद किया तो रहती दुनिया तक जितने भी लोग आएंगे इस पर वो चीज हराम हो जाएगी। इसलिए अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसको यहाँ पर पकड़ लिया। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर व आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, अस्सलामुन अलल मुरसलीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, अस्सलामुन अलल मुरसलीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।